السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز اور خبرنامے میں میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا۔ میں ہوں نازیہ کنول۔ ناظرین، کھیل کی خبریں لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا سمیع اقبال، اور ویدر اپڈیٹ لیے میں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ پاکستان اور ملائیشیا کی قیادت کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے ہم منصب انور ابراہیم کا دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان اور ملائیشیا کے وزرائے اعظم کا اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق۔ محمد شہباز شریف کا ملائیشیا میں سیلاب کی تباہ کاریوں پر افسوس کا اظہار، امداد بھجوانے کا اعلان۔ وزیر اعظم انور ابراہیم کا مشکل گھڑی میں اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر۔ پرتشدد احتجاج اور انتشار میں ملوث شرپسندوں کے خلاف گھیرا تنگ۔ حکومت کا فسادی عناصر کے سپیڈی ٹرائل کا فیصلہ۔ گرفتار 156 افراد اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش۔ 139 شرپسند 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ 17 ملزمان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سی ایم ایچ راولپنڈی کا دورہ۔ پی ٹی آئی احتجاج میں زخمی ہونے والے رینجرز اور پولیس اہلکاروں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ کی زخمی سیکیورٹی اہلکاروں کی فرض شناسی کی تعریف۔ بہادر سپوتوں نے جوامردی سے شرپسندوں کے عزائم کو ناکام بنایا۔ ذمہ دار عناصر کو کٹہرے میں لائیں گے۔ کڑی سے کڑی سزا کے ذریعے انہیں مثال بنایا جائے گا۔ مریم نواز کی گفتگو۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پارا چنار میں امن کی بجائے وفاق پر یلغار میں مصروف ہیں۔ کرم کی بجائے اسلام آباد میں لاشیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان کا مقصد صرف مقدمات ختم کرانا اور اپنے لیڈر کی رہائی ہے۔ ملک کی تاریخ میں ایسی غیر ذمہ دار حکومت نہیں دیکھی۔ کسی کو حق نہیں کہ 9 مئی کی طرز پر حملہ آور ہو۔ غیر جمہوری رویہ رکھنے والے جمہوری جواب کی توقع کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سیاسی استحکام سے ہی معاشی ترقی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب۔ ریاست کا فیصلہ ہے کہ انتشار اور تشدد کی سیاست کی اجازت نہیں۔ لاشوں پر سیاست، پی ٹی آئی کا وتیرہ۔ ناکام احتجاج کے بعد سوشل میڈیا پر من گھڑت پروپیگنڈا۔ مذموم مقاصد کے لیے پرانی ویڈیوز اور تصاویر پھیلائی جا رہی ہیں۔ مظاہرین پر براہ راست فائرنگ اور ہلاکتوں سے متعلق بے بنیاد مہم کا سہارا لیا گیا۔ 3 دن گزرنے کے باوجود پی ٹی آئی والے ثبوت پیش نہ کر سکے۔ تحریک انصاف میں اقتدار کی جنگ چل رہی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ۔ ملک آئین کے مطابق چلے گا۔ لشکر کشی کے ذریعے کوئی بھی اقتدار حاصل نہیں کر سکتا۔ دشمن عناصر ملک میں عدم استحکام چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی اس سازش میں سیاسی سہولت کار ہے۔ اسلام آباد احتجاج میں پی ٹی آئی قیادت میدان چھوڑ کر بھاگ گئی۔ بشرا بی بی اور علی امین جس طرح فرار ہوئے اس کی مثال نہیں ملتی۔ بانی پی ٹی آئی احتجاج کی جگہ تبدیل کرنے پر راضی تھے مگر بشرا بی بی نہ مانی۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ جھوٹ، الزام تراشی اور حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کرنا پی ٹی آئی کی سیاست۔ اسلام آباد میں احتجاج کے لیے شرپسند مسلح ہو کر آئے۔ قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کی شہادت پر ریاست نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی قیادت کارکنوں کو تنہا چھوڑ کر فرار ہو گئی۔ فائرنگ سے متعلق کہانیاں بے بنیاد اور بدنیتی پر مبنی ہیں۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار۔ پی ٹی آئی میں اقتدار کی جنگ شدت اختیار کر گئی۔ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی کے عہدے سے برطرف۔ ناکام احتجاج کے بعد دال جوتیوں میں بٹنے لگی۔ احتجاج کے دوران علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی کے فرار سے کارکن شدید مایوس۔ پارٹی پر کس کا کنٹرول؟ سب لا علم۔ میرا تعلق افغانستان سے ہے۔ ہمارے لوگ پولیس اور رینجر پہ فائرنگ کر رہا تھا۔ میرا نام ابراز الحق ہے اور میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ علی گنڈاپور جو ہے انہوں نے بلایا تھا، لالچ دیا گیا تھا 2000-3000 روپے کا۔ پہلے ہم وہی فائر کر رہا تھا تو بعد میں جب اس نے دعا پھینکا تو پھر ہم نے پولیس پہ فائرنگ کیا۔ میرا نام امان خان ہے۔ میرا تعلق افغانستان قندھار سے ہے۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، انہیں پی ٹی آئی والے بندوں نے انہیں اسلحہ دیا تھا اور وہ ہوائی فائرنگ کر
Mungkin aku sedih tuh rupanya rakyat udah temu kau tahu dong pola lo tak tidak minakha. पीटीआई एहतजाज में अफगान शरपसंदों की मौजूदगी के शवाहिद, गिरफ्तार तखरीबकारों का पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का एतराफ। अली अमीन गंडापुर ने पैसों के एवज अफगानिस्तान से बुलवाया, पीटीआई कारकुनों में असलहा तकसीम किया गया। शरपसंदों का इस्लामाबाद पुलिस पर फायरिंग का भी एतराफ। बानी पीटीआई जिना हाउस हमला केस में कसूरवार, जमानत का कोई जवाज नहीं। प्रोसिक्यूशन के पास बानी पीटीआई की इश्तियाल अंगेजी के लिए हिदायत के ऑडियो और वीडियो सबूत मौजूद। जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहों के बयान भी रिकॉर्ड पर। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात में जमानतें खारिज करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद पर नाकाम लश्करकशी की खिफत मिटाने के लिए बेबुनियाद कहानियां घड़ी गईं। क्या झूठ बोलकर पाकिस्तान को रुस्वा करने वाला बेमहार गिरोह सियासी जमात कहलाने का हक रखता है? सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर इरफान सिद्दीकी का रद्द-ए-अमल। नाकाम बगावत के बाद पीटीआई का प्रोपेगेंडा सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने में मसरूफ है। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी। तहरीके इंसाफ मुल्क मुखालिफ एजेंडे पर अमल पैरा, इनकी हिमायत में कभी तालिबान और कभी इसराइल की तरफ से बयान आते हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक, सूबाई हुकूमत सूरत हाल से मुकम्मल गाफिल, जिम्मेदारियों की अदायगी में मुकम्मल नाकाम। अमन अमान संजीदा मसला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। 5 दिसंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस होगी। बानी पीटीआई की रिहाई का फैसला अदालत से होना है, एहतजाज से नहीं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कुरम में अमन अमान की खराब सूरत हाल का एतराफ। वफाकी हुकूमत से एफसी की मदद मांग ली। जो भी अमन खराब करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। वज़ीर आला का कोहाट में जिरगे से खिताब। इसराइल की दहशतगर्दी जारी, सिहूनी फौज की शजाइया के इलाके पर शदीद बमबारी, 46 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। खान यूनिस पर भी इसराइली फौज के हमले। गजा के शुमाली इलाकों में 2 माह से जायद अरसे से जारी मुहासरे से कहत का सामना। लबनान में जंग बंदी खत्म होने का खदशा, इसराइल की जानिब से मुआहदे की खिलाफ वर्जियां। सिहूनी फौज की जनूबी लबनान पर बमबारी। जंग में वक्फे से लबनानी शहरियों की अपने घरों को वापसी का अमल जारी। शाम में मुतहारिब ग्रुपों में लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई, मजीद 16 अफराद मारे गए। 3 रोज के दौरान जांबहक अफराद की तादाद 313 हो गई। मुसल्लह धड़े हल्ब शहर में दाखिल हो गए। पुलिस हेडक्वार्टर और गवर्नर हाउस पर कब्जा कर लिया। हल्ब एयरपोर्ट की बंदिश से परवासें मंसूख। तमाम तर भारतीय हथकंडों के बावजूद कश्मीरी तहरीक आज़ादी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुरअज़्म। काबिज फौज की मुख्तलिफ इलाकों में तलाशी और मुहासरे की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ। मुतअद्दिद नौजवान गिरफ्तार। अमलाक की जब्तगी और मुलाजिमीन की बरतरफी मामूल बन गई। मोदी हुकूमत के आमराना हथकंडों से मरूब नहीं होंगे, सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक। रूस के वजीर दिफा का शिमाली कोरिया का दौरा, दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादले ख्याल। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वसअत देने के लिए इक़दामात में इजाफा किया जाएगा। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग का यूक्रेन जंग में रूस की भरपूर हिमायत का इरादा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का इन्नेकाद। तमाम निगाहें दुबई में होने वाले इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोर्ड इजलास पर। भारत की खेल के मैदान में भी सियासत। पाकिस्तान में मुनाकिद होने वाले मेगा इवेंट से फरार के बहाने। कोशिश है काबिल कबूल फार्मूला सामने आए। पाकिस्तान की इज्जत और क्रिकेट की जीत के लिए काम करेंगे। जो भी फार्मूला बनेगा वो बराबरी की बुनियाद पर होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की दुबई में मीडिया से गुफ्तगू। अंडर 19 एशिया क्रिकेट का पाकिस्तान का फातिहाना आगाज। दुबई में खेले गए मैच में भारत को 43 रन से शिकस्त। पाकिस्तान अंडर 19 के 281 रन के जवाब में भारतीय टीम 238 रन पर ढेर। शाहजेब खान की शानदार इनिंग्स, 159 रन में 10 छक्के और 5 चौके शामिल।
اور پاکستان زمبابوے T20 سیریز پہلا میچ کل بلبائیو میں کھیلا جائے گا۔ مقابلہ شام 4 بجے سے PTV سپورٹس پر براہ راست۔ سلمان علی آغا 3 میچز کی سیریز میں قومی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔ آپ رہیے PTV نیوز کے ساتھ۔ جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگتا ہے، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، نئے اقتصادی معاہدوں کے لیے کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو چند شرپسند سیاسی لبادے اوڑھ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پولیس رینجرز پر گھات لگا کر حملے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ انتشاری ٹولہ پہلی دفعہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی اسی انتشاری ٹولے نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے عظیم شہداء کی یادگاروں تک کو نشانہ بنا ڈالا۔ یاد رہے، ایسی مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ سے ریاست کو اربوں روپے کا یومیہ نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے سینکڑوں ارب روپے ڈوب جاتے ہیں۔ ریاست نے ہر درجہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان جتھا برداروں کے خلاف نہ صرف کامیاب آپریشن کیا بلکہ الحمدللہ کسی شہری کے جانی نقصان کے بغیر اسلام آباد کو فسادیوں سے خالی کروایا۔ سیاست کے نام پر دہشت گردی ہرگز نہیں۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگتا ہے، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، نئے اقتصادی معاہدوں کے لیے کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو چند شرپسند سیاسی لبادے اوڑھ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پولیس رینجرز پر گھات لگا کر حملے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ انتشاری ٹولہ پہلی دفعہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی اسی انتشاری ٹولے نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے عظیم شہداء کی یادگاروں تک کو نشانہ بنا ڈالا۔ یاد رہے، ایسی مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ سے ریاست کو اربوں روپے کا یومیہ نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے سینکڑوں ارب روپے ڈوب جاتے ہیں۔ ریاست نے ہر درجہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان جتھا برداروں کے خلاف نہ صرف کامیاب آپریشن کیا بلکہ الحمدللہ کسی شہری کے جانی نقصان کے بغیر اسلام آباد کو فسادیوں سے خالی کروایا۔ سیاست کے نام پر دہشت گردی ہرگز نہیں۔ درست، ہر وقت، بر وقت۔ بریک کے بعد خبرنامے میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ملائیشیا کے وزیر اعظم داتو سری انور ابراہیم کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور ان کے ہم منصب انور ابراہیم نے 2 طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے عزم کا اعادہ کیا اور اعلیٰ سطح روابط جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ وزیر اعظم نے اس امر پر اطمینان کا اظہار کیا کہ ملائیشیا کے وزیر اعظم کے گزشتہ اکتوبر میں دورہ پاکستان کے دوران جن تجارتی مسائل کی نشاندہی کی گئی تھی ان میں سے بیشتر کو خوش اسلوبی سے حل کر لیا گیا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ملائیشیا کی متعدد ریاستوں میں حالیہ سیلاب کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر ملائیشیا کے عوام کے لیے گہری ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ملائیشیا کے وزیر اعظم کو یقین دلایا کہ پاکستان کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں اپنے ملائیشیا کے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔
वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मलेशिया को हर मुमकिन मदद की पेशकश की और मलेशिया के अवाम के लिए फौरी तौर पर इंसानी इमदाद भेजने का ऐलान किया। मलेशिया के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इज़हार यकजहती और हमदर्दी पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से यकजहती और हमदर्दी के जज्बे को सराहते हुए उन्हें आइंदा साल के आगाज़ में मलेशिया का दौरा करने की दावत दी। पुरतशद्दुद एहतजाज और इंतशार में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ घेरा तंग। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार PTI के 139 कारकुनों को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया है। इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फैसला सुनाया। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सेक्रेटेरिएट में मुकदमा दर्ज है। अदालत ने थाना सेक्रेटेरिएट के एक दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार 17 कारकुनों के भी मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की मंजूरी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि PTI वाले लाशों की सियासत करते हैं जिसे अवाम ने यकसर मुस्तरद कर दिया है। इंतशारियों की जाली पोस्टों का मकसद खिफत और शर्मिंदगी मिटाना है। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। रावलपिंडी में सोशल मीडिया पर जाली तस्वीर पोस्टों से मुतल्लिक गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में दिन रात मेहनत हो रही है। वजीर इत्तलात ने कहा, हमें जब ये मुल्क मिला तो डिफॉल्ट के दहाने पर था। उनका कहना था, जब भी मुल्क तरक्की करने लगता है एक मखसूस टोले को इससे तकलीफ शुरू हो जाती है। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की अब ये हिदायत है, अमन कोई खराब नहीं कर सकेगा, उसके लिए एंटी राइट फोर्स खड़ी करनी पड़ी, वो कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ एक वीडियो स्ट्रेट फायरिंग की या स्नाइपर किसी छत के ऊपर खड़े की नहीं प्रोड्यूस कर सकी। पुरानी तस्वीरें और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जनरेटेड इमेजेस चला रहे हैं। जिन लोगों ने ये झूठी डेड बॉडीज का प्रोपेगेंडा किया है, जिन लोगों ने गलत फिगर जो है वो कोट किए, इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन करेंगे। जो लोग पकड़े गए हैं इन तमाम का स्पीडी ट्रायल होगा और इनको इनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि PTI के इंतशारी टोले को फौज का फोबिया हो गया है। मुल्की सरहदों के मुहाफिजों के खिलाफ ये सोशल मीडिया पर पोस्टें लगाते हैं। जो फौज कुर्बानियां दे रही है KPK में, बलोचिस्तान में, रोज हम लाशें उठाते हैं अफसरों की, जवानों, वो शहीद होते हैं, उनके बच्चे यतीम होते हैं, वो आपकी हिफाजत कर रहे हैं। आज ये लोग ना हो वहां पे तो आपके बच्चे महफूज नहीं हो सकेंगे। ये आपके बच्चों की हिफाजत की खातिर, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं, मगर आपको उसकी कदर नहीं है। इनको फोबिया हो चुका हुआ है। सिपाही सालार के खिलाफ पोस्ट करते हैं, फौजी क़यादत के खिलाफ, अफसरान के खिलाफ, जवानों के खिलाफ पोस्ट करते हैं, शुहदा की तज़हीक करते हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं जो ना KPK की अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, ना पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, अली अमीन गंडापुर एक बुज़दिल शख्स है, 2 दफा भागा है। उनका मजीद कहना था, इंतशारी टोला गाड़ियां और जूते छोड़कर भागा और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा, PTI की जानिब से झूठा बयानिया गढ़ा जा रहा है। मुल्क के अवाम ने PTI के एहतजाज की काल को बुरी तरह मुस्तरद किया है। जाली पोस्टरों का एक ही मकसद है कि खिफत और शर्मिंदगी मिटाई जाए। उन्होंने कहा कि PTI में इक़्तिदार की जंग चल रही है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि अब 9 मई जैसा कोई और हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि PTI के शरपसंदों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही है। तफसील बता रहे हैं ताहिर जाफरी। सियालकोट में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आज़म और उनकी मुआशी टीम की मौसर हिकमत अमली से मईशत बतदरीज बेहतर हो रही है। उन्होंने कहा कि PIA परवाज़ों की यूरोप के लिए बहाली खुशाइंद है, जिससे अवाम को सफ़र में आसानी होगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा, PTI के शरपसंदों को पाकिस्तान की तरक्की हजम नहीं हो रही। बहुत बड़ी माइलस्टोन जो है हमारी हुकूमत ने वो अबूर किए हैं। 1 लाख जो है का नंबर क्रॉस किया स्टॉक एक्सचेंज में। एक तारीख साज दिन था आज से 3 दिन पहले स्टॉक मार्केट के लिए, और ये खंडरात में हमें स्टॉक एक्सचेंज जो है मिली थी। IMF का पैकेज नहीं मिल रहा था। PTI पूरी कोशिश में थी कि IMF का पैकेज ना मिले और मुल्क की इकॉनमी जो है रही सही, जो खंडरात जो छोड़ के थे वो भी तबाह और बर्बाद हो गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सूबे में अमन पर तवज्जो देने की बजाय वफाक पर हमला आवर हैं। PTI एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों के जवान शहीद हुए। वज़ीर दिफा ने कहा कि बुशरा बीबी ने D चौक जाने की जिद की और बाद में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर कारकुनों को छोड़कर भाग गए। पारा चिनार में जब कत्लेआम हो रहा है, एज वी स्पीक आज भी कत्लेआम हो रहा है। अफगान जो है बॉर्डर क्रॉस करके वहां पे हमला आवर हो रहे हैं, तालिबान वहां पे आ रहे हैं।
उस सूबे के वजीर आला का बनता है कि वो उस दौरान जो है हमला करे जो है इस्लामाबाद के ऊपर। और जिस तरह पीटीआई मैदान छोड़ के भागी, पहली रियल रेजिस्टेंस को जब सामना करना पड़ा, मैं समझता हूं कि किसी भी जंग में दुनिया की तारीख में इस तरह दुम दबा के भागने वाली मिसाल आपको कभी नहीं मिलेगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पीटीआई की जानिब से झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पाक फौज के जवान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दे रहे हैं। अब 9 मई जैसा कोई और हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार ने हालिया एहतजाज के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग के इल्जामात की सख्ती से तरदीद की है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि फायरिंग से मुताल्लिक कहानियां कतन बेबुनियाद हैं। इन झूठी कहानियों में सदाकत होती तो प्रोपेगेंडा करने वाले लाशों का बताते। उन्होंने कहा कि पीटीआई मुजाहिरीन इंतशार, फसाद और अफरा तफरी फैलाने के लिए भारी गोला बारूद और आंसू गैस से मुसल्लह होकर आए थे। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एहलकारों की शहादत के बावजूद सब्र का मुजाहरा किया। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि पीटीआई रहनुमा कारकुनों को तनहा छोड़कर भाग गए और अब रियासती बर्बरियत की झूठ पर मबनी दास्तान तैयार कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया और पुरतशद्दुद एहतजाज में जख्मी होने वाले रेंजर्स और पुलिस के एहलकारों की अयादत की। वज़ीर आला ने जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की फर्ज शनासी की तारीफ की। जख्मी एहलकारों ने एहतजाज के दौरान तशद्दुद के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मुजाहिरीन ने कील वाले डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे बेशतर पुलिस एहलकारों की हड्डियां टूट गईं और आंखें भी मुतासर हुईं। एक जख्मी ने बताया कि पीटीआई वर्कर्स ने पुलिस पर नज़दीक से निशाना लेकर फायरिंग की। वज़ीर आला ने जख्मी एहलकारों को तसल्ली दी और हौसला बढ़ाया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि रियासती इदारों, अमलाक और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले काबिल मज़म्मत हैं। सिक्योरिटी एहलकारों पर बेरहमाना तशद्दुद करने वाले शरपसंदों को नहीं छोड़ेंगे। मरियम नवाज ने कहा कि पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार अपनी जानों का नजराना पेश करके मुल्क का अमन बहाल कर रहे हैं। वफाक और पंजाब हुकूमत जख्मी सिक्योरिटी एहलकारों की जुर्रत और बहादुरी की मखरूज हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पारा चनार में अमन के बजाय विफाक पर यलगार में मसरूफ हैं। इनका मकसद सिर्फ मुकदमात खत्म कराना और अपने लीडर की रिहाई है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर वीडियो लिंक के जरिए खिताब में उन्होंने कहा कि सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि तमाम सियासी और अपोजिशन जमातें सियासी दायरे में रहकर काम करें। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना हर शहरी का हक है, ताहम इसकी आड़ में अमलाक को नुकसान पहुंचाने और कानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इस वक्त पाकिस्तान के कुछ सियासी जमातें सियासत के दायरे में रह के सियासत नहीं कर रही हैं। मई 9 जैसे हमला जैसे वाकया सियासत के दायरे में नहीं आता। पिछले दिनों जो भी हुआ इस्लामाबाद में, वो सियासत के दायरे में नहीं आता। या बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की सूरत हाल मखदूश है। अली अमीन गंडापुर सूबे के मसाइल हल करने के बजाय वफाक पर हमला आवर हैं। जो इस वक्त पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो इस वक्त मेरा पारा चनार में हो रहा है, कितने दिनों से पाकिस्तान के शहरियों के खून उस इलाके में बह रहा है। बहुत अलार्मिंग इमरजेंसी क्राइसिस सिचुएशन पैदा हो रहा है। रेट ऑफ द स्टेट कोलैप्स होता जा रहा है और जिसका सबसे पहला जिम्मेदारी है लॉ एंड ऑर्डर का, अमन और अमान कायम करने का, उन लोगों को जानों को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाने का, वो सूबाई हुकूमत और उनका चीफ मिनिस्टर है। उस सूबा का वज़ीर आला सूबाई असेंबली में खड़ा होके वफाक पे गोलियां चलाने की धमकी देता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के हकूक की जद्दोजहद की और पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी और मुल्क को एक मुतफ़िक़ा आइन दिया, जबकि हमारी क़यादत ने मुल्क को कौम की खातिर अपनी जानों की कुर्बानियां भी दी। सिंध के वजीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि हम अपने लीडर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी की क़यादत में अवाम की खिदमत कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के मौके पर मुल्क भर में 150 शहरों, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तकरीबात का एहतमाम किया गया। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पीटीआई के एहतजाज के दौरान गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की मौजूदगी के शवाहिद सामने आ गए हैं। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों को पैसे देकर एहतजाज में शरंगेजी के लिए लाया गया। गिरफ्तार शुदा गैर कानूनी अफगान शरपसंदों का कहना है कि उनको महज 2-3 हज़ार रुपए का लालच देकर एहतजाज के लिए लाया गया।
وہ گاڑیوں میں اسلحہ لائے تھے اور ان کی فائرنگ سے اسلام آباد پولیس کے اہلکار زخمی بھی ہوئے۔ پی ٹی آئی والے خود تو بھاگ گئے لیکن ہمیں اکیلا چھوڑ گئے۔ میرا تعلق افغانستان سے ہے۔ پھر ہم نے پولیس اور رینجر پہ فائر کر دیا۔ اس فائرنگ میں اسلام آباد کا پولیس بھی زخمی ہوئے۔ پولیس والوں کے اوپر بھی فائرنگ کی ہے اور ان کو بھی لگا گولی۔ منگ پولیس اور رینجر بن پیار کا ہو۔ میری ڈپٹی ایک گاڑی کے ساتھ لگائی ہوئی تھی تو اس میں بندے اسلحے لے کے جا رہے تھے ہمارے کارکن۔ مونگیرا مسجد و ضروپا یرا کے ادھر تیمونگو تڑو روکو لرانو تقدید المینا خان۔ میرا تعلق افغانستان سے ہے۔ ہمارے لوگ پولیس اور رینجر پہ فائرنگ کر رہا تھا۔ میرا نام ابراز الحق ہے اور میں افغانستان سے تعلق رکھتا ہوں۔ علی گنڈا پور جو ہے انہوں نے بلایا تھا، لالچ دیا گیا تھا 2000-3000 روپے کا۔ پہلے ہم وہی فائر کر رہا تھا تو بعد میں جب اس نے دعا پھینکے تو وہ پھر ہم نے پولیس پہ فائرنگ کیا۔ میرا نام امان خان ہے، میرا تعلق افغانستان قندھار سے ہے۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، انہیں پی ٹی آئی والے بندوں نے انہیں اسلحہ دیا تھا اور وہ ہوائی فائرنگ کر۔ مونگیرا مسجد و ضروپا یرا کے ادھر تیمونگو تڑو روکو لرانو تقدید المینا خان۔ یا اللہ مونگی وائی مقبل پردے واچی یا رب زڑیر دو خود تعالیٰ جزے خوشی میں بیمار کوڑ کے پرات۔ میرا نام فضل حق ہے اور افغانستان قندوز سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ میری ڈپٹی ایک گاڑی کے ساتھ لگائی ہوئی تھی اور مجھے بولا کہ اس میں کھانا پڑا ہوا ہے۔ جب لوگ آئے اور دروازہ کھولا تو اس میں بندے اسلحے لے کے جا رہے تھے ہمارے کارکن۔ اس میں سے 25 سے 30 کلاشن کوپے تھے جو لوگوں میں بانٹا گیا۔ تحریک انصاف احتجاج کی ناکامی چھپانے کے لیے من گھڑت پروپیگنڈا کرنے لگی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر جعلی تصاویر، ویڈیوز اور غلط اعداد و شمار کا سہارا لیا جا رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے فہد جاوید اپنی رپورٹ میں۔ 24 نومبر کو انتشاری ٹولے کی طرف سے وفاقی دارالحکومت پر لشکرکشی کے دوران ناکامی پر پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے کارکنوں کی ہلاکت کا جھوٹا اور من گھڑت بیانیہ بنایا گیا۔ سوشل میڈیا پر جعلی تصاویریں شیئر کی گئیں، ٹرینڈ بنائے گئے اور ملک دشمن اور اداروں کے خلاف بیانیہ بنا کر اپنی خفت کو مٹانے کی کوشش کی گئی۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں نے سوشل میڈیا پر جھوٹے ٹرینڈ شروع کیے جس میں اے آئی کی مدد سے جعلی تصاویر شیئر کی گئیں۔ پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا سیل بھی جعلی تصاویر اور ویڈیو شیئر کر رہے ہیں جنہیں مختلف ہیش ٹیگ کے ذریعے پھیلایا جا رہا ہے۔ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے پی ٹی آئی کی جانب سے فلسطین کے شہداء کو پی ٹی آئی کے من گھڑت ہلاکتوں سے جوڑا جا رہا ہے۔ مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور انٹرنیٹ پر موجود مختلف ٹولز کا استعمال کر کے ہلاکتوں کے حوالے سے جھوٹی اور بے بنیاد تصاویر اور ویڈیو بنائی جا رہی ہیں۔ ملکی ذرائع ابلاغ کے ساتھ بین الاقوامی ٹی وی چینلز نے بھی تحریک انصاف کے اس جھوٹے پراپوگنڈے کو بے نقاب کیا ہے۔ اس حوالے سے جرمن نشریاتی ادارے DW نے ایک جامع رپورٹ شائع کی۔ ترکی کے نشریاتی ادارے TRT سمیت کئی دیگر چینلز نے بھی اس حوالے سے خبریں نشر کی جس میں بتایا گیا ہے کہ اے آئی کے استعمال سے اور دوسرے ممالک کی ویڈیو اور تصاویر کو پی ٹی آئی کے سپورٹر سوشل میڈیا پر پھیلا کر بے بنیاد پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کی جانب سے ہلاکتوں کا پروپیگنڈا صرف کارکنوں کی ہمدردی حاصل کرنے اور پاکستان کو بین الاقوامی سطح پر بدنام کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ فہد جاوید، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ ناظرین، 24 نومبر کی ناکام فائنل کال نے پی ٹی آئی میں جاری ٹوٹ پھوٹ کو آشکار کر دیا ہے۔ بشرا بی بی کے منمانے فیصل اور رہنماؤں پر ذاتی حملوں کے بعد جوتیوں میں دال بٹنے لگی۔ قیادت کی دوڑ میں بشرا بی بی اور سینئر رہنما کھل کر ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق بشرا بی بی سے متعلق کسی شخص کو بھی پروٹوکول نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ بشرا بی بی کی ترجمان مشال یوسف زئی کو بھی چینل سے گفتگو کے الزام میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی معاون خصوصی کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کو کھری کھری سناتے ہوئے کہا ہے کہ سنجانی کے مقام پر احتجاج کے فیصلے پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ جب اعتبار نہیں تو
عہدوں کا کیا فائدہ ہے؟ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے معاون خصوصی مشعل اعظم کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی ہدایت کی ہے۔ پی ٹی آئی ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ مشعل اعظم کے حالیہ متنازع بیانات کے بعد کیا گیا ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد۔ جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگتا ہے، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، نئے اقتصادی معاہدوں کے لیے کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو چند شرپسند سیاسی لبادے اوڑھ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پولیس رینجرز پر گھات لگا کر حملے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ انتشاری ٹولہ پہلی دفعہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی اسی انتشاری ٹولے نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے عظیم شہداء کی یادگاروں تک کو نشانہ بنا ڈالا۔ یاد رہے، ایسی مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ سے ریاست کو اربوں روپے کا یومیہ نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے سینکڑوں ارب روپے ڈوب جاتے ہیں۔ ریاست نے ہر درجہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان جتھا برداروں کے خلاف نہ صرف کامیاب آپریشن کیا بلکہ الحمدللہ کسی شہری کے جانی نقصان کے بغیر اسلام آباد کو فسادیوں سے خالی کروایا۔ سیاست کے نام پر دہشت گردی ہرگز نہیں۔ درست، ہر وقت بر وقت۔ جب بھی پاکستان معاشی طور پر مستحکم ہونے لگتا ہے، مہنگائی کم ہونے لگتی ہے، نئے اقتصادی معاہدوں کے لیے کسی ملک کا سربراہ پاکستان آتا ہے تو چند شرپسند سیاسی لبادے اوڑھ کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو جاتے ہیں، پولیس رینجرز پر گھات لگا کر حملے کرتے ہیں اور ڈیوٹی پر مامور جوانوں کو شہید کر دیتے ہیں۔ یہ انتشاری ٹولہ پہلی دفعہ ریاست پر حملہ آور نہیں ہوا، بلکہ یہ بار بار نہ صرف ریاست بلکہ ریاستی اداروں پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ 9 مئی کو بھی اسی انتشاری ٹولے نے پاک فوج کی تنصیبات پر حملے کیے اور ہمارے عظیم شہداء کی یادگاروں تک کو نشانہ بنا ڈالا۔ یاد رہے، ایسی مار دھاڑ اور جلاؤ گھراؤ سے ریاست کو اربوں روپے کا یومیہ نقصان اور سٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کے سینکڑوں ارب روپے ڈوب جاتے ہیں۔ ریاست نے ہر درجہ تحمل اور برداشت کا مظاہرہ کرنے کے بعد ان جتھا برداروں کے خلاف نہ صرف کامیاب آپریشن کیا بلکہ الحمدللہ کسی شہری کے جانی نقصان کے بغیر اسلام آباد کو فسادیوں سے خالی کروایا۔ سیاست کے نام پر دہشت گردی ہرگز نہیں۔ ناظرین، انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے 8 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ 6 صفحات پر مشتمل فیصلہ جج منظر علی گل نے تحریر کیا۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ زمان پارک میں 7 مئی اور 9 مئی کو سازش تیار کی گئی، جس کے گواہان کے بیانات بھی ریکارڈ پر موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے اپنی گرفتاری سے قبل سازش تیار کی۔ سازش یا اشتعال انگیزی پر اکسانے کا کوئی معمولی کیس نہیں ہے۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت بانی پی ٹی آئی کو قصوروار قرار پاتی ہے، اس لیے بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کی جاتی ہیں۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے احتجاج کے دوران شہید ہونے والوں میں رینجرز اہلکار نائک محمد رمضان شہید بھی شامل ہیں۔ ان کا تعلق کرک سے تھا۔ ان کے سوگواران میں والدین، بہن بھائیوں کے علاوہ 2 کمسن بیٹے اور 1 معذور بیٹی بھی شامل ہے۔ شہید کے والد پاک آرمی کے کور آف انجینئر سے ریٹائرڈ ہوئے ہیں، جبکہ ان کا ایک بیٹا پاک فوج میں خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ شہید کے بھائی، خاندان اور اہل علاقہ نے ان کی شہادت کو المیہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ محمد رمضان کو بلا وجہ احتجاج کے نام پر شہید کیا گیا۔ ہمارا بھائی جدائی اسلام آباد درمی کے لیے سیکورٹی کے لیے اسلام آباد آیا، وہاں پر وہ شہید ہوا۔ شہادت کو بہت بڑا رتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو منظور ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے اور ہم سب کو
इसी राह पर चलने की तौफीक अता है। बल रमज़ान शहीद दस इंसान हो چې مطلب دوی کې کلی کې یو کاس ته ضرر نه در رسوله، هر کاس ته ډېر خوشحال و. اوس ډېر کسان په خفه دي. بل دا چې اوس امام کزن دا شهید شو په دې بلا وجه هغه باندې جلوس کې. اوس داسې هر یو ینګ کاس ته دا پکار دي چې پهله پاکستان دا بیا پکې نور شیونه دي. اول پاکستان مطلب چې زه داسې سټیپ ونهخلم، بل کاس ته ینګ کاس ته هغه داسې سټیپ ونهخلي چې هغه نه بل کاس ته نقصان ورسېږي. داسې خلک به وي چې هغه به ایمرجنسي وي، ډېر کسان داسې وي چې هغه ایمرجنسي کې وي او دوی ته هغه لیار باندې شي، هغه ایمرجنسي په وجه هغه لیار باندې نو هغې څه هغه کوم ځای اکسس کوي هغه ځای ته اکسس ونه شي. بلا وجه چې دی هغه نه موږ ځان وساتو، داسې احتجاجونه نه ځان وساتو بلا وجه چې هغه څه ضرورت نه وي او ته بیا احتجاج کوي. موږ یوت ته پکار دي چې موږ په ملک باندې ترقۍ باندې سوچ وکړي، هغې په ایجوکیشن باندې سوچ وکړي او نه که په احتجاج باندې ځل کړي. خپل هغې کزن په حیثیت حکومت ته دا اپیل کوه چې یاره تاسې پراپره صحیح انکوایري وکړئ، موږ مطمئن کړئ هغې مطابق. گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے معاملے پر کہا ہے کہ یہ مسئلہ عدالت کے ذریعے ہی حل ہوگا. تفصیل بتا رہے ہیں اختر خان. پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ احتجاج کے ذریعے عدالت کے فیصلے پر اثر ڈالنے کی کوشش کرنا نہ صرف غیر مناسب ہے بلکہ عوام کے جذبات سے کھیلنے کے مترادف ہے. انہوں نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال کو سنگین قرار دیا اور کہا کہ عوام کو درپیش مسائل کا حل حکومت کی ترجیح ہونا چاہیے. ابھی بیلاروس کا ڈیلیگیشن کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹ آئے ہوئے تھے، آپ نے پھر یہ تماشا یہاں پر لگایا تو روز روز آپ یہ ٹیکس پیئر کے پیسے یہاں پر ٹی ایم ایس کے ملازمین کو تنخواہیں نہیں مل رہی، استادوں کو تنخواہیں نہیں مل رہی، ڈاکٹروں کو تنخواہیں نہیں مل رہی کیونکہ ان کی تنخواہیں جاری ہمارے اس کے اوپر کیا نام ہے جلوسوں کے اوپر. گورنر کا کہنا تھا کہ صوبے کے عوام پرامن اور محفوظ ماحول کے مستحق ہیں، لیکن موجودہ صوبائی حکومت اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں ناکام نظر آ رہی ہے. جو بھی ہیڈ آف دی اسٹیٹ آتا ہے یہ دھرنا دیتے ہیں، یہ جلوس نکالتے ہیں. ایس سی او میں انڈیا کے جو ہے وزیر خارجہ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے دھرنے سے خطاب کریں. ہر 15 دن بعد اگر آپ یہ اس کو اسلام آباد کو بند کریں، پورے پاکستان کو بند کریں. فیصل کریم کنڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ افواہوں پر کان نہ دھرے اور کسی بھی قسم کی غیر قانونی سرگرمیوں سے دور رہیں. مسلم لیگ نون کے سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا ہے کہ جھوٹ کو سیاسی ہتھیار بنا لیا جائے تو نہ اس کی کوئی حد ہوتی ہے اور نہ جھوٹ بولنے والوں کو ندامت. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں عرفان صدیقی نے کہا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر نے اسلام آباد پر ناکام لشکر کشی کی خفت مٹانے کے لیے کہا کہ ہم پر ایسا ظلم ڈھایا گیا کہ مشرقی پاکستان میں فوجی آپریشن کی خون ریزی پیچھے رہ گئی. بھارت اور اسرائیل نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ پاکستان دشمنی کی مہم میں انہیں پی ٹی آئی کے صفوں سے لطیف کھوسا جیسے وکیل میسر آ جائیں گے. انہوں نے کہا کہ زمین آسمان میں نہ سما سکنے والا جھوٹ بول کر پاکستان کو دنیا بھر میں رسوا کرنے والا گروہ کیا سیاسی جماعت کہلانے کا استحقاق رکھتا ہے. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز کی کاوشیں رنگ لے آئیں. کھاد کے بعد گندم کی تصدیق شدہ بیج کے نرخ بھی نیچے آ گئے. مارکیٹ میں پنجاب سیڈ کارپوریشن کے تصدیق شدہ بیج کے نرخ 6,300 سے کم ہو کر 4,500 روپے ہو گئے ہیں. تصدیق شدہ بیج پنجاب سیڈ کارپوریشن کے خصوصی مراکز اور رجسٹرڈ ڈیلرز کے پاس دستیاب ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ کاشتکاروں کے ساتھ کھڑے ہیں اور پیداوار میں اضافے کے ویژن کو پورا کریں گے. منصوبہ بندی و ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ 2018 میں اگر ہمارے مینڈیٹ پر شب خون نہ مارا جاتا تو آج پاکستان کا شمار دنیا کی بہترین معیشتوں میں ہوتا. لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترقی کے لیے آئی ٹی اور جدید علوم پر دسترس حاصل کرنا ہوگی. رپورٹ کر رہے ہیں اویس کھٹانا. لاہور کے علاقے برکی میں انفارمیشن ٹیکنالوجی یونیورسٹی کے نئے کیمپس کے سنگ بنیاد کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصوبہ بندی و ترقی کے وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا کہ نواز شریف نے ملک سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے امن و امان بحال کیا اور وطن عزیز سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا. انہوں نے کہا کہ 2018 میں تبدیلی کے نام پر آنے والوں نے ملک کی معیشت کو شدید نقصان پہنچایا اور سی پیک جیسے اہم منصوبے میں رکاوٹ ڈالی. اپریل 2022 میں جب حکومت تبدیل ہوئی ملک ڈیفالٹ کے دہانے پہ پڑا تھا، لیکن یہ ہماری نالج کے ساتھ اور یوتھ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. یہ نوجوان پاکستان کو 2047 تک جب 100 سال ہمارے پورے ہوں گے
तो दुनिया की सफ़े अव्वल की मईशतों में ले जाके खड़ा करने के काबिल हो। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और जदीद उलूम को अपनाए बगैर तरक्की नहीं की जा सकती। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने IT की अहमियत को मद्देनजर रखकर इस यूनिवर्सिटी की बतौर वजीर आला बुनियाद रखी। उन्होंने कहा कि तहकीक, जिद्दत और इंटरप्रेन्योरशिप से दौरे हाजिर में तरक्की के अहदाफ बआसानी हासिल किए जा सकते हैं। इस हुकूमत का विजन है कि हम पाकिस्तान के नौजवानों को IT स्किल्स के साथ लेस करें। चीन के जरिए हुआवे कंपनी के ताउन से सालाना 2 लाख नौजवानों को IT स्किल्स देने के प्रोग्राम पे काम शुरू हो चुका है। एहसन इकबाल ने कहा कि पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन कर दिया है। पाकिस्तान को टॉप 20 मैशतों में शामिल करेंगे। इस मौके पर वफाकी वजीर ने यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का संगे बुनियाद रखा और यूनिवर्सिटी फैकल्टी मेंबर्स को तरीफी असनाद पेश की। मोहम्मद वैस खटाना, PTV न्यूज़, लाहौर। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। जब भी पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम होने लगता है, महंगाई कम होने लगती है, नए इक्तसादी मुआहिदों के लिए किसी मुल्क का सरबराह पाकिस्तान आता है, तो चंद शरपसंद सियासी लिबादे ओढ़कर इस्लामाबाद पर हमला आवर हो जाते हैं। पुलिस रेंजर्स पर घात लगाकर हमले करते हैं और ड्यूटी पर मामूर जवानों को शहीद कर देते हैं। ये इंतशारी टोला पहली दफा रियासत पर हमलावर नहीं हुआ, बल्कि ये बार बार न सिर्फ रियासत बल्कि रियासती इदारों पर हमला आवर होते हैं। 9 मई को भी इसी इंतशारी टोले ने पाक फौज की तंसीबात पर हमले किए और हमारे अजीम शोहदा की यादगारों तक को निशाना बना डाला। याद रहे, ऐसी मारधाड़ और जिलाओ घिराव से रियासत को अरबों रुपए का यौमिया नुकसान और स्टॉक एक्सचेंज में सरमायाकारों के सैकड़ों अरब रुपए डूब जाते हैं। रियासत ने हर दर्जा तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहिरा करने के बाद इन जत्था बरदारों के खिलाफ न सिर्फ कामयाब ऑपरेशन किया, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी शहरी के जानी नुकसान के बगैर इस्लामाबाद को फसादियों से खाली करवाया। सियासत के नाम पर दहशतगर्दी हरगिज नहीं। कुछ बात करेंगे कारोबार के हवाले से। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता मुल्क की मईशत के लिए कैसा रहा, बता रहे हैं कराची से हमारे नुमाइंदे ज़मीर अब्बास। हुकूमत की काविशों और इक्तसादी पॉलिसियों की बदौलत मुल्क के मुआशी अशारिये हर गुजरते वक्त के साथ इस्तेकाम की जानिब बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि हर रोज मुआशी मैदान में खुशखबरियां मिल रही हैं। गुज़श्ता कारोबारी हफ्ता भी मुल्क की मईशत के लिए बेहतरीन साबित हुआ, जहां एक तरफ मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 13 करोड़ 10 लाख डॉलर के इजाफे के बाद 16 अरब 80 लाख डॉलर तक पहुँच गए हैं। वहीं PSX ने भी 1 लाख की हद अबूर करके नई तारीख रकम कर दी। ये हफ्ता इस हिसाब से भी लकी रहा है। 4600 पॉइंट स्टॉक की हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं बने। ओवरऑल बात करें, PSX 100 इंडेक्स का जो बेंचमार्क है वो 1 लाख की साइकोलॉजिकल लेवल है, उसको भी हाई किया है और 1,01,350 को क्लोज हुआ है। तो ये ऑल टाइम हाई क्लोज हुआ है, ये फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई है उसी का इफेक्ट आप देख रहे हैं कि 1 लाख इंडेक्स हुआ है, इंटरेस्ट रेट 15% पे आ गया, आपको जो इन्फ्लेशन है 6% पे आ गया। ये सारे जो सरमायाकारों का एतमाद है, इसी की वजह से ही आप ये देख रहे हैं मार्केट इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है। डॉलर अभी भी स्टेबल है। सिर्फ नवंबर के महीने में PSX में 12,390 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। गुज़श्ता 17 माह में PSX ने 182% इजाफा देखा है, जो मुल्क की मुआशी तरक्की का मुंह बोलता सबूत है। महंगाई की शरह और शरह सूद में कमी की वजह से कायबोर भी 31 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गया है। ज़मीर अब्बास, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कराची। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि जब भी कोई बैनुल अक़वामी वफ़द मुल्क का दौरा करता है तो इंतशारी टोले को एहतजाज याद आ जाता है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि PTI के हालिया एहतजाज के दौरान 160 अफगान बाशिंदे असलहे के साथ गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम किया जाए, जिसके पेश नज़र तरक्याती काम किए जा रहे हैं। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी ने कहा है कि PTI के शरपसंद नाकाम बगावत के बाद जाली वीडियोस और तस्वीर का सहारा ले रहे हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का प्रोपेगेंडा सेल झूठ बेचने और लाशें ढूंढने की नाकाम कोशिश कर रहा है। अस्मा बुखारी ने PTI प्रोपेगेंडा सेल की तरफ से मुर्दा करार दिए जाने वाले शख्स की वीडियो शेयर करते हुए कहा कि फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन होगा।
सूबाई वज़रा शर्जील इनाम मेमन और सैयद नासिर हुसैन शाह ने हैदराबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि 30 नवंबर को पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई, जिसका मकसद गरीब आवाम और जमहूरियत को मजबूत करना है। उन्होंने कहा कि मुल्क को डिरेल करने की साजिशें नाकाम हो गई हैं। कभी पार्लियामेंट पर हमला, कभी PTV पर हमला, कायदे-आज़म हाउस, कोर कमांडर हाउस को आग लगाई गई। अगर कोई ऐसे लोगों को देखेगा तो क्या फूलों से इस्तकबाल करेगा? उन्होंने कहा कि तशद्दुद के जरिए अपनी बात मनवाने की कोशिश की गई। सबसे पहले बुशरा बीबी वहां से भागी, उसके बाद गंडापुर वहां से कारकुनों को तनहा छोड़कर भाग गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के हवाले से अटक में तकरीब से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा ने कहा कि अवामी खिदमत के जज्बे से सरशार कारकुनान अवामी राबितों को मज़ीद मजबूत बनाए ताकि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बीबी शहीद की अवामी खिदमत के मिशन को जारी रखेगी। सियासी क़ुव्वतों को मसाइल का हल डायलॉग से निकालना चाहिए। रियासत की रिट को उन्होंने कहा कि हर सूरत कायम रखना चाहिए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 30 नवंबर 1967 को जिस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी, वो पार्टी आज भी मुल्क की सियासत का अहम हिस्सा है। तफसील जानेंगे सिद्रा फातिमा की रिपोर्ट में। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो करिश्माती शख्सियत के मालिक थे, जबकि उन्होंने 1967 में पार्टी के फलसफे और मंशूर के मुताबिक इस्लाम हमारा दीन है, रोटी कपड़ा और मकान, जमहूरियत हमारी सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है की बुनियाद पर पार्टी की दागबेल डाली। ये साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और उन्हीं की साहबजादी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पुरअसर शख्सियत का ही कारनामा है कि इस पार्टी ने हमेशा अवाम के हक में हक़ हाकमियत, ख़वातीन की आज़ादी, अक़लियतों को कौमी धारे में शामिल करने और जमहूरी इदारों को बाइख्तियार और ताकतवर बनाने के जरिए मुल्क को फलाही और जमहूरी रियासत बनाने की मुस्तक़िल जिद्दोजहद की। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नहीं है, दो जुल्फ़िकार अली भुट्टो है, एक जो यहाँ खड़ा है और दूसरे आप। कोई बुनियादी कदम मैं कभी आगे नहीं बढ़ूंगा गरीबों की इजाजत के बगैर। लड़ोगे, मरोगे और जदोजहद करोगे, ईमान से करोगे, खुदा की कसम करोगे। तमाम तर जदोजहद में न सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने जिलावतनी और कैदोबंद की सऊबतें बर्दाश्त की, बल्कि इसके साथ साथ शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, साबिक़ वज़ीर आज़म शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने भी अमली मिसाल पेश करते हुए अपनी जानें कुर्बान की। जब भी मुल्क में जमहूरियत और कानून की बालादस्ती का तज़किरा किया जाएगा, 57 साल कबल बुनियाद रखी जाने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात हमेशा याद रखी जाएंगी। सिद्रा फातिमा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नजर डालेंगे गजा की सूरत हाल पर, जहां फलस्तीनियों की नस्लकुशी जारी है। गजा में गुज़श्ता 24 घंटे में 46 फलस्तीनी शहीद जबकि 72 जख्मी हो गए। फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक गजा के शिमाली कस्बे बैतुल्लाहिया पर 2 मकानात पर हमलों में 75 फलस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी हुए हैं। शहदा में बेशतर तादाद खवातीन और बच्चों की है। गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 44,400 तक जा पहुंची है। मकबूजा मगरबी किनारे में भी इसराइल की रियासती दहशतगर्दी जारी है। हुकाम के मुताबिक सिहूनी जारियत में मजीद 9 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी जबकि 16 फलस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया है। इसराइली फोर्सेस ने गुज़िश्ता एक साल में 11,900 फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी जारी है। काबिज फौज ने श्रीनगर के इलाकों में बटामालू, जीनाकोट और पुलवामा के इलाके तराल में महासिर और तलाशी की कार्रवाइयाँ की और घरों पर छापों के दौरान अहम दस्तावेजात, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स कब्जे में ले लिए। कुपवाड़ा, बारामूला, किश्तवाड़, राजौरी और दूसरे अजला में भी तलाशी की कार्रवाइयों के दौरान दर्जनों नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय हुकूमत ने 2 मजीद सरकारी मुलाजिमीन को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक बरतरफ किए जाने वाले मुलाजिमीन में महकमा हेल्थ के अबू रहमान और मौलम ज़ाहिर अब्बास शामिल हैं। उनकी बरतरफी का जवाब फराहम करने के लिए उन पर अस्करियत पसंदों के साथ रवाबित का इल्ज़ाम आयद किया गया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान ने कहा है कि मकबूजा इलाके में बेगुनाह लोगों का मावराए अदालत कत्ल, बिला जवाज़ गिरफ्तारियाँ, अमलाक की ज़ब्ती और मुलाजिमीन की गैर कानूनी बरतरफी मामूल बन चुकी है। तर्जुमान ने कहा है कि इन जालिमाना कार्रवाइयों का वाहिद मकसद कश्मीरियों को हक़ खुद इरादत की मुनसिफाना जिद्दोजहद से बाज रखना और उनकी जायज़ ख्वाहिशात को कुचलना है। सीनियर हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने भी एक बयान में कश्मीरी मुलाजिमीन की बरतरफी की मजम्मत करते हुए इसे मोदी हुकूमत का आमिराना हथकंडा करार दिया है। डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी ने श्रीनगर से एक बयान में कहा है कि बेलगाम भारतीय फौज कश्मीरी अवाम की जारी जद्दोजहद आज़ादी को दबाने के लिए वहशियाना हरबे इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने पार्टी चेयरमैन शब्बीर अहमद शाह और दीगर रहनुमाओं और नौजवानों की मुसलसल नज़रबंदी पर शदीद तशवीश का इजहार किया है।
بلوچستان، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور خطہ پوٹوہار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے چند میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح کے اوقات میں سموک اور دھند چھائے رہنے کی توقع ہے۔ ناظرین، کھیل میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں انڈر 19 ایشیا کرکٹ کپ کی، جس میں پاکستان کا فاتحانہ آغاز ہوا ہے۔ اپنے پہلے میچ میں پاکستان نے بھارت کو 43 رن سے ہرا دیا۔ دبئی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے 50 اوورز میں 7 وکٹوں پر 281 رن سکور کیے۔ اوپنر شاہزیب خان نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 159 رنز کی اننگز کھیلی۔ ان کی اننگز میں 10 چھکے اور 5 چوکے شامل تھے۔ عثمان خان نے 60 رن سکور کیے۔ جواب میں بھارت انڈر 19 کی ٹیم 47.1 اوورز میں 238 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ علی رضا نے 3 جبکہ عبدالسبحان اور فہم الحق نے 2 وکٹیں اپنی نام کیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے بھی میچ دیکھا اور پاکستانی کھلاڑیوں کی عمدہ کارکردگی کو سراہا۔ پاکستان دوسرا میچ پیر کو متحدہ عرب امارات کے خلاف کھیلے گا۔ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نقوی نے کہا ہے کہ چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے تمام بورڈز کی کوشش ہے کہ قابل قبول فارمولا سامنے آئے۔ دبئی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جو بھی فارمولا بنے گا وہ برابری کی بنیاد پر ہوگا۔ ہم پاکستان کی عزت اور کرکٹ کی جیت کے لیے کام کریں گے۔ بورڈز کی سب کی کوشش ہے کہ ون ون ہو، اور ہماری بھی کوشش یہ ہے کہ کرکٹ کی ون ہو، اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے، اور ڈیفینیٹلی عزت کے ساتھ سب کچھ۔ کسی بھی فارمولے پہ جائیں گے، ڈیفینیٹلی ہائیبرڈ فارمولا نہیں ہے، بٹ اگر کوئی بھی نیا فارمولا بنے گا تو اس میں پھر برابری کی بنیاد پہ بنے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ون سائیڈڈ کام چلتا رہے اور ہم انڈیا جائیں وہ نہ آئے، اس طرح کے بہت ساری چیزیں۔ تو ابھی جو بھی بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اور جو بھی دوست بیچ میں ہیں کہ جو بھی ہے ونس فار آل اس کو سیٹل کریں اور برابری کی بنیاد پہ، تو جو بھی ہوگا برابری کی بنیاد پہ ہوگا، یہ میرا وعدہ ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے حوالے سے تمام نگاہیں آئی سی سی بورڈ اجلاس پر ہیں۔ ایونٹ کے معاملات کو حتمی شکل دینے کے لیے دبئی میں آئی سی سی کا ورچوئل اجلاس ملتوی ہوا تھا، تاہم اتفاق کیا گیا کہ پی سی بی اور بی سی سی آئی سی سی کے ساتھ مل کر ایونٹ کے لیے ایک قابل قبول آپشن تلاش کریں گے۔ بھارت کی جانب سے کھیل کے میدان میں بھی سیاست لانے کے بعد پاکستان نے سخت موقف اپنایا ہے۔ پی سی بی نے بتایا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بھارت میں جا کر کھیلیں اور وہ پاکستان میں نہ کھیلیں، معاملات برابری کی سطح پر ہی طے ہوں گے۔ آئی سی سی کے ورچوئل میٹنگ میں فل ممبرز کے علاوہ ایسوسیٹ ممبرز بھی شریک ہوئے۔ اگلے اجلاس میں چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کو حتمی شکل دیے جانے کا امکان ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی فروری مارچ میں پاکستان کی میزبانی میں کھیلی جائے گی۔ ناظرین، چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے یو اے ای کرکٹ بورڈ کے سابق سیکرٹری اور آئی سی سی ایسوسیٹس ممبر کمیٹی کے چیئرمین مبشر عثمانی سے ملاقات کی۔ دبئی میں ہونے والی ملاقات میں چیمپئنز ٹرافی کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن پروجیکٹس پر پیش رفت کے بارے میں بھی بتایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے اور قوم کرکٹ سے محبت کرتی ہے۔ ہم چیمپئنز ٹرافی کے انعقاد کے لیے پوری طرح تیار ہیں۔ سیکیورٹی سمیت تمام تر انتظامات کو حتمی شکل دی جا چکی ہے۔ تمام ممالک کو اسٹیٹ گیسٹ کا پروٹوکول اور سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ کچھ ہی دیر میں حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔